लक्ष्मीनाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम् विजयुग्मरुक्मव्यामोहदस्तैतरान् प्रणायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतो च दयैकधन्दो रामानुजस्य चरणौ शरणम् प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वम् यदेव नियमेन महन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्कुलाभिरामम् श्रीमत्पदग्री प्रणमामि मूर्ध्नाम् भूतम् दरश्चमगदात्मजभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्कृतेणुपरकालगजेन्द्रविश्राम् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिम् प्रणतोऽस्मनित्यम् नाथम् पङ्कजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालाधराम् योगीन्द्रम् पुरुषेशजन्तजलदिम् गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यम् निगमान्तयोगि जगदाचार्यम् कृष्णादिदम् वन्दे माधवरङ्गकेशवरमावासान् भजे केशवम् प्रपद्ये निरवद्याम् निषद्याम् गुणसम्पदाम् शरणम् भवतीतानाम् षटकावमुनीश्वरम् श्रीरङ्गनाथषटकावेन्द्रदृष्टम् लक्ष्मेण संहरजित्करुणैकपात्रम् श्रीरङ्गधीधरपुरात् षटकोपसिद्ध्यम् वेदान्तदेशीन्द्रमहम् प्रपद्ये श्रीमद्रङ्गषटादिसंयमिभराल्लब्धागमात्तद्वयम् श्रीमद्वीररघुद्वहाद्यषडजित्पादारविन्दाश्रयम् वेदपदम् तदेशीते कारुण्यवीक्षास्तमम् श्वेदेरङ्गधुरीनशासनवशम् नारायणम् योगिनम् वेदान्तदेशीन्द्रकटाक्षलब्धत्रय्यन्तधारमनवद्यगुणम् बुधाग्र्यम् नारायणाद्यैतुर्यकृपाभिषिक्तम् श्रीरङ्गनाथेजयगणमाश्रयामः विशुद्धविज्ञानगणस्वरूपम् विज्ञानविस्तानबद्धदीक्षम् दयानिधिम् देहभृताम् शरण्यम् देवमहेग्रीवम् प्रपद्ये श्रीकृष्णदेशिकभदान्तजभृङ्गराजम् वेदान्तलक्ष्मणमणीन्द्रकृपार्थबोधम् इन्द्रदेशिकेतीन्द्रघटादिमूर्तिम् गोपालदेशिकामाश्रयामः श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिकर्णालब्धवेदान्तयुग्मम् श्रीमच्छ्रीवादयोगीश्वरगुरुपदयोरर्पितस्वप्रधानम् श्रीमच्छ्रीरङ्गनाथाश्रीमुनिकृपया प्राप्तमोक्षासमन्तम् श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिमपरम् संशये देशिकेन्द्रम् वेदान्तलक्ष्मणमुनीन्द्रकृपार्थबोधम् तत्पादयुग्मदर्शीर्घभृङ्गराजम् त्रय्यन्तयुग्मकृतभूरिपरिश्रमम् श्रीरङ्गलक्ष्मणमुनिम् शरणम् प्रपद्ये भक्तामृतम् विश्वजनामोदम् सर्वापदम् श्रीघटकाभवाङ्मयम् सरस्वतापोपनिषत्तमागमम् नमाम्यहम् द्राविडवेदसागरम् திருவதினாடென்னும் பெருகுருகூர் என்னும் மறுவினிய வன்பொருணல் என்னும் மறுமறைகள் அல்லாது செய்தான் அடியனையே எப்பொழுதும் ஹிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து அனுமாயானும் அன்புருகோர் வேணும் எனத்தார் எல்லா தெரிஞ்சேன் தனத்தானும் ஏதும் குறைவிலே என்று இடவாவும் பாதங்கள் யாவுடையவருக்கு தேய்ந்து வருங்கே ராமானுஜனிடம் ஆய்ந்த வரப்பாலம் ஆங்குகின்றேன் ஆய்ந்த பெரும் தீனாக்கடபாபம் தன்னவள் வேதம் தெரிக்கும் பேராத வெள்ளம் தர வாந்தி கடன் சோதை மைதலங்கள் வன்புகள் மேல் அந்த தமிழ்களாயிரவும் மிக்கது மிகுந்தையாம் இந்நிலையும் தக்க நதியின் நிலையாகி தத்தியலும் ஓள் வினையும் ஆள் வினையும் போதும் ஒரு வேறான் யாழி இசை வேதத்தியல் கேடவன் தமர் கேள் மேலவர்கள் சிறப்பும் மாசதில் இது பெற்று நம்முடைய வாழ்வு வாய்க்கின்றவா ஈசன் என் கருமாணிக்கம் கங்கோலக்கண் நன்மின்னோம் நாயகன் எம்பிரான் எம்மான் நாராயணனாலே கேசவன் தமர் கேள் மேலவர்கள் சிறப்பும் மாசதில் இது பெற்று நம்முடைய வாழ்வு வாய்க்கின்றவா ஈசன் என் கருமாணிக்கம் செங்கோலக்கண் நன்மின்னோம் நாயகன் எம்பிரான் எம்மான் நாராயணனாலே ஸ்ரீமான் வேங்கடநாதார்ய கவிதார்ய கேசரி வேதாந்தாச்சார்யவர்யோமே சன்னிதத்தாம் சதாசுரி சர்வாதி சர்வநாத திரிபுவன ஜனனி வல்லப ஸ்வாசிதார்த்தி விஸ்வவ்யாப்யா விவிஹித்தோ விமத நிரசனः स्वांग्रि सद्भक्तिदायी विश्वाप्यै वामनांगः स्वविभवरतदः
स्वांत निर्वाहयोग्य स्वार्थे हो बंधमोक्ता स्वजन हिततया द्वादशाख्या विरूचे सर्वादि सर्वनाथ त्रिभुवन जननी वल्लभ स्वाचितार्थी विश्वव्याप्त्यातिदीप्तो विमक निरसन स्वांग्रि सद्भक्तिदायी विश्वाप्त्यै वाहनांगस्व विभव रसदः स्वांत निर्वाहयोग्य स्वार्थे हो बंधमोक्ता स्वजन हिततया द्वादशाख्या विरूचे சேஷமர் சமருங்கிற திருவாய்மொழிக்கு சங்கரக ஸ்லோகம் இது. இந்த திருவாய்மொழியில துவாதச ஆக்கியாபிகி ஊச்சே. ஆக்கியான திருநாமம் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. ஆக்கியா அபிக்யா அப்படிங்கிற சப்தங்களுக்கெல்லாம் இல்லையா போன்ற குறிப்பிடக்கூடியதான பெயர்களுக்கு ஆக்கியா அல்லது அபிக்யான்னு பேர். கியாதா அபிக்யா சென்னை எங்க இருக்கு? बंदा हस्वा सबत्तैहि முதல் மூணாம் திருவாய்மொழி 10 எளியவர் கலியவன் இந்த திருவாய்மொழியில बंदार सत्वा स्तुतिन नहीं अधिकतर गुण दिव्यावतारात् सर्वे स्वासक्तिमत्वात् न तो सुगमतया स्वप्रबोध प्रदत्वात् ख्याता अभिख्याति चिन्नैः ख्यात अभिख्याति चिन्नैः அதாவது கியாதம் ரொம்ப பிரசித்தமான ஆக்கியா அபிக்யா தன்னுடையதான பெயர்கள் இருக்கு இல்லையா. அந்த பெயர்களுக்கு அடையாளம். அதாவது இவன் தான் பரதத்துங்கிறது இவனுடைய பெயரை காட்டு இல்லையா. அரி அயன் அறம் என்னும் இவரை இல்லையா இரஞ்சுமின் மனசு வைத்து மனப்பட்டதொன்றே அப்படின்னு சாதிக்கிறார் இல்லையா. இன்னொரு ஆக்கியா எங்க இருக்கு? அது சுத்ரா ஆஸ்வானாபிமுகி. அது வளவேல் உலகில் இதுக்கு அடுத்தது அது ஆட்சியா இல்ல ஆஸ்வா சுத்ராஸ்வானாபிமுகி. ஆட்சியா அபிக்யாங்க சப்தங்களுக்கெல்லாம் பெயர்னு இருக்கும். குறியீட்டு பெயர்கள். இங்க துவாதச நாமபிகின்னு சொல்லாம துவாதச ஆட்சியாபிகின்னு சாதிக்கிறார் இல்லையா. ரெண்டு பேரை தூக்கக்கூடியதா இருந்தாலும் நாம அந்த சப்தம் பொது. அந்த பேருக்கு ஒரு அர்த்தம் உண்டாயிருந்தாலும் அர்த்தம் இல்லாட்டாலும் அது நாம இல்ல. டித்த டபித்தாதிகள்லாம் கூட நாம. ஏன்னா அவங்களுக்கு அதான் பேர். அந்த பேருக்கு என்ன அர்த்தம் சொல்லிட்டு அவயவ சக்திகள்லாம் பண்ணி இது பிரகிருதி இது பிரத்யம் இல்லையா. பிரகேசவன்னா கை பிரம்மணமான ஈசோகம் சர்வதேகினான் அப்படின்னு கேசவத்துக்கு அர்த்தம். அந்த மாதிரிலாம் அர்த்தம் இல்லாமல் வெறும் இல்ல சங்கேத சப்தங்களாக இருந்தால் கூட அவைகள் நாமங்கள் தான். ஆனால் அபிக்யா அல்லது ஆட்சியாங்க சப்தத்துக்கு என்ன கேட்டாக்க அது வெறும் பெயரா இருப்பது மட்டும் இல்லாமல் அவைகள் வெறும் குறியீட்டு பெயர்களாக இல்லாமல் அவைகள்லாம் உள்ள பொருள் உள்ள காரண பெயர்களாக இருக்கும். அப்படின்னு தான் அதுக்கு ஆட்சியா அல்லது அபிக்யான்னு பேர். இங்கிலீஷ் சொன்னா எல்லாம் நேம் தான். நாம அப்படின்னாலும் நேம் தான் இல்லையா. துவாதச நாமபிகி அப்படின்னு சொன்னா கூட 12 பெயர்கள் தான் அர்த்தம். துவாதச ஆட்சியாபிகி அப்படின்னு சொன்னாக்க என்ன அர்த்தம் கேட்டா இல்லையா 12 பொருளுள்ள பெயர்களா. எந்த அர்த்தமுமே இல்லாத பெயர்கள் சில பேருக்கு உண்டு. சுவாமி கருத்து சாதிக்கும் போது இல்லையா டித்த டவித்தாதிபிகி, இவன் டித்தன் இவன் டவித்தன் அப்படின்னா அதுக்கு அவன் பேர். அந்த மாதிரி இருந்தா கூட அது பெயர் தான் இல்ல. அதுவும் நாமங்கிறது ஒன்று. ஆனா ஆக்கியா அபிக்யாங்கிறதெல்லாம் இல்லையா நம்ம அவயவ சக்தியினால பொருளுடையதான பெயர் விற்பத்திக்கு. அதனால துவாதச
அது அபிக்யாதி துவாதச ஆக்கியாதிகி ஊச்சே ஊச்சேன்னு சொன்னார் அருள் செய்தார். துவாதச ஆக்கியாதிகின 12 பொருளுள்ள திருநாமங்களை கொண்டு அருள் செய்தார். பகவானை 12 பொருளுள்ள திருநாமங்களை கொண்டு அருள் செய்தார். எதனால அப்படின்னு கேட்டாக்க ஸ்வஜனஹிததயா, நது ஸ்வஹிததயா, அதுக்கு ஸ்வஜனஹிததயா. ஆழ்வார் தன் திருவடி சேர்ந்த ஸ்வஜனங்கள்னாக்க தன் திருவடி சம்பந்தம் உடையவர்களுக்கும் அத்தியந்த ஹிதமாக, அவர்களுக்கும் உபாயமாகவும் அவர்களுக்கும் புருஷார்த்தமாக ஸ்வஜனங்களுக்கு ஹிதனாக இருக்கிற காரணத்தால ஸ்வஜன ஹிததையா துவாதச ஆக்கியாபிகி ஊச்சே. இதுதான் 12 பாசுரங்கள். இந்த தசகத்தை மட்டும் மொத்தம் 11 இல்ல 13 பாசுரம். கடைசி இல்லையா ஒரு பாசுரம் ஆழ்வாருடைய திருநாமத்தையும் பலன் சொல்ற பாசுரத்தை தவிர இல்லையா 12 பாசுரம் இந்த திருவாய்மொழிக்கே கட்டகமாக பதிகம் இல்ல 12 பாசுரங்கள் உள்ளது. இந்த 12 பாசுரங்களாலையும் இல்லையா ஸ்வஜன ஹிததையா, எம்பெருமான் ஸ்வஜனங்களுக்கு தன் திருவடி சம்பந்தம் உள்ளவர்களுக்கு அத்தியந்த ஹிததமனாக இருக்கிற காரணத்தால் துவாதசாக்கியாபிகி ஊச்சே. அதுல முதல்ல சர்வாதிகி. சர்வாதிகின்னு ஆதிகிங்க சப்தத்துக்கு காரணம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஆதிகிங்க சப்தத்துக்கு பிரபிருத்திகி அப்படின்னு அர்த்தம். எதை முன்னதாக கொண்டு எல்லாம் உண்டாயிட்டோ அது ஆதிகி. ஆதிகிங்க சப்தத்துக்கு முதல்ல உள்ளதுன்னு ஆத்தியம். இது ஆதி. ஆதிகின முன்னாலும் உண்டான பதார்த்தம். எந்த பதார்த்தம் முன்னாலும் உண்டாயிருக்கிறதோ அந்த பதார்த்தத்தை கொண்டுதான் பின்னால் உள்ள பதார்த்தங்கள்லாம் உண்டாயிருக்கு. அதனால ஆதிகிங்க சப்தமானது பின்வரக்கூடிய எல்லாத்துக்கும் காரணம் அப்படின்னு ஆதிகிங்க சப்தத்துக்கு காரணம் அர்த்தம். சர்வ ஆதிகின சர்வசிய ஆதி, எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் அப்படி சொன்னா எல்லாம் சர்வாதிகிங்க சப்தம் எதுக்கு, சர்வ சப்தம் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லையா ஒரு ஒரு சம்சயத்தை நிரசிப்பதற்காக. பகவான் சர்வ காரணபூதம் அப்படின்னு சொன்னார். காரணபூதம்னு சொன்னா யாராவது காரணபூதம் அப்படின்னு கேட்டு இல்லையா அந்த பிரம்மருத்ராதிகள் இருக்காரே அவர் கூட பெருமாளோட சமமா சொல்லப்படுறாரே அவர்களுக்கும் காரணபூதனா இல்ல அவர்களை தவிர்த்து மற்றவர்களுக்கு காரணபூதனாங்கிறது சுவாபாவிகமா ஏற்படக்கூடிய சம்சயம். அதனால அவர்களை சேர்த்து இந்த சர்வ சப்தமானது அசங்குச்சிதமான அர்த்தம், சங்கோச்சம் இல்லாத அர்த்தத்துல தன்னுடித்த பாக்கிய சர்வருக்கும் காரணபூதன் என்பதை இல்லையா பிரம்மருத்ரா, அதாவது ஏகோகவை நாராயணா, இது பகவானுடைய காரணத்துவ தாத்விக ஸ்ருதி. ஏகோகவை நாராயணா சீத்து ந பிரம்மா நேசானஹா நேமே தியாவா பிருத்திவி நட்சத்திராணி அப்படின்னு ஏகோகவை நாராயணா சீத்துனாலே நாராயணன் ஒருவன் தான் இவன் தான் தெரிஞ்சு போச்சு இல்லையா. நாராயண சப்தத்தினாலையும் ஏக சப்தத்தினாலையும் அவனை தவிர அப்புறம் எதுக்கு ந பிரம்மா நேசானஹா அப்படின்னு சொல்லணும்னு கேட்டாக்க இல்லையா இப்ப இருக்கிற காரிய வர்க்கங்கள்ல 2 பேர் இல்லையா இவர்களும் காரணபூதர்களோ இவர்கள் காரியபூத்தர்கள் இல்லையோ சந்தேகம் ஏற்படும் இல்லையா. அதை போக்கத்துக்கு தான் சுத்தி உடனே ந பிரம்மா ந ஈசானஹான்னு சொல்லி. அந்த மாதிரி இங்க சர்வ சப்தம் ஆதிகின்னா காரணபூதம், சர்வசிய ஆதிகி எல்லா சர்வருக்கும் ஆதி அப்படின்னு சொன்னாங்க. இந்த சர்வர்க சப்தமா சர்வகாங்க சப்தமானது அசங்குச்சிதமான அர்த்தத்துல பிரம்மருத்ராதிகளையும் சேர்த்து குறிக்கக்கூடியதான சப்தம். அதனால பிரம்மருத்ராதிகள் அகப்பட எல்லோருக்கும் காரணபூதான் அப்படிங்கிறது சர்வாதிகிங்க சப்தத்தை திருவுள்ளம். அது இங்க எதனால குறிக்கப்பட்டிருக்குன்னு கேட்டா சர்வாதிகி அப்படிங்கிறதானது கேசவன் என்கிற சப்தத்துடைய ஆக்கியா. இந்த கேசவன் சப்தத்துக்கு என்னர்த்தம், பிரம்மருத்ராதிகளையும் தன்னுடைய சரீரத்திலிருந்து பிரம்மருத்ராதிகளையும் உண்டாக்கினவன். பிரம்மருத்ராதி எங்கேருந்து உண்டாக்கினார், வெளியிலிருந்து இல்ல, தன்னுடைய சரீரத்திலிருந்தே பிரம்மருத்ராதிகளையும் சிருஷ்டித்தவன். கைதி பிரம்மணோ நாம ஈசோகம் சர்வதேகினாம் ஆவாம் தவாங்க சம்பூதௌ தஸ்மாத்தை கேசவநாமவான். இது யார் சொல்றா, ருத்ரன் சொல்றான். சிவன் பெருமாளை பார்த்து சொல்றான் கைதி பிரம்மணோ நாம இல்லையா. கேசவன் சப்தத்தை பிரிக்கிறான் இல்லையா. ஈஷ அன்
கஹாங்க சப்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம் இல்லையா? கஹான்னா பிரம்ம. கஸ்மையேன விபாசித்தோய மக்களும் கஹா அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கு பிரம்மான்னு. கஹானா யாருன்னு மட்டும் அர்த்தம் இல்லை, கஹானா பிரம்மா. கைதி பிரம்மனோ நாம. கஹா என்பது பிரம்மாவுக்கு. ஈசோகம் சர்வதேசினா இல்லையா? சர்வதேசிகளுக்கு ஈஸ்வரா இருக்கக்கூடியவன் நான் அப்படின்னு ருத்ரன் சொல்றான். கைதி பிரம்மனோ நாம ஈசோகம் சர்வதேசினா. ஆவாம் ஆவாம்னா நாங்கள் இருவரும். அகம் ஆவாம் மயம். ஆவாம்னா நாங்கள் இருவரும். தவ அங்க சம்பூஷம் உன்னுடையதான சரீரத்திலிருந்து உதிர்மேனிலிருந்து உண்டானவர்கள். ஆகையினாலேதான் உனக்கு கேசவன் என்று பெயர். இந்த ஸ்லோகம் சுவாமி பரதேவதா பாரமார்த்தியாதிகாரத்தை எடுத்திருக்காங்க. கைதி பிரம்மனோ நாம ஈசோகம் சர்வதேசினா ஆவாம் தவாங்க சம்பூதோ தஸ்மாத் கேசவநாமவான். பிரம்மருத்ராதிகளையும் கூட தன்னுடைய சரீரத்திலிருந்து எவனோ சிருஷ்டிக்கிறானோ படைக்கிறானோ அவன் தான் கேசவன். அதனால சர்வாதிகி இது துவாதசாட்சி ஊச்சே. துவாதசாட்சியாதிகி ஊச்சே. ஆக முதல் பாசுரத்தில் உள்ள கேசவன் சப்தத்துக்கு இல்லையா பிரம்மருத்ராதிகள் அகப்பட சர்வருக்கும் காரணபூதனாகவே பெருமானை அப்படிப்பட்டவன் ஸ்வஜனங்களுக்கு ஹிததமனாக இருக்கிறபடியாலே அவனை துவாதசாட்சியாதிகி முதல்ல சர்வாதிகி இது ஆட்சியா ஊச்சே. இது முதல் பாசுரத்தில். இரண்டாவது பாசுரத்தில் சர்வாதிகி சர்வநாதகா. சர்வநாதகா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? நாதகா அப்படின்னா பதி, சர்வசேஷி, சர்வசரீரி அப்படின்னு. நாதகான்னு சரி நாராயண சப்தத்துக்கு பரியாயப்படும். ஸ்தோத்திரத்ன பாஷ்யத்துல நாதகான சப்தமானது நாராயண சப்தத்துக்கு பரியாயப்படும். நாதகான அர்த்தம் லோகத்துல எல்லா பதார்த்தம் ஒரு பதார்த்தங்களோட தன்னிடத்திலிருந்து பிரிகிறது ஏற்படாம எல்லா பதார்த்தங்களையும் தனக்கு சேகபூதமாக எல்லா பதார்த்தங்களையும் தனக்கு சரீரபூதமாக கொடுத்து சர்வசேஷியாக இருக்கிறவன் அர்த்தம். இதான் நாராயண சப்தம். சர்வநாதகா இது நாதகாங்க சப்தத்துக்கு அதாவது அது விற்பத்தி ந அபஹா இது நாதகா. அதாவது ந அப இது வக்ஷதி நாதகா. அதாவது நாம் அர்ப்பிக்கிற விஷயத்தை அப்புறம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லாம என்ன மாதிரி சொல்லாம அப இல்லையா அப்புறமும் சொல்லாதவன் நாதம். ஸ்தோத்திரத்த வாக்கியம் இருக்கிறது எடுத்துவிடனே நாதாய முனையை அகாத பகவத் பக்தி சுந்தரேங்கிற முதல் ஸ்லோகத்தையே நாத சப்தத்தை சுவாமி தேவியும் வியாக்கியானம். நாதகாந்த சப்தத்துக்கு ந அப இல்லையா இது நாத நாத இது சம்யாயக்கா நாதா அப்படின்னு சுவாமி விற்பத்தி சாத்திருக்க இல்லையா. தன்னிடத்தில் பிரார்த்திக்கப்பட்டதை பிறகு பார்க்கலாம்னு சொல்லாமல் இல்லையா உடனே செய்யறது தான் நாதம். அது நாத சப்தத்துக்கு விற்பத்தி சித்தமான அர்த்தம். பிரயோகத்தை நாதகான சப்தத்துக்கு இல்லையா பதிகி சேஷி அப்படின்னு அர்த்தம். நாத அதே ஸ்தோத்திர பாஷ்யத்துல மேல மமநாத யதஸ்மி யூஸ்ம சகலம் தப்தி ததைவ மாதவ இல்லையா தவ இது பிரதிபுத்த தீரதா தவ அத்திம்னு சமர்ப்பயாமிதே அப்படிங்கிறதான ஸ்லோகத்துல நாத சப்தத்தை இல்லையா நாத சப்தம் நாராயண சப்த பரியாயம். சர்வநாதகா அப்படின்னு அர்த்தம் சர்வசேஷி சர்வசரீரி இல்லையா. நாராயண சப்தமானது சர்வசரீரத்துவத்தில் தாற்பயம் உடையது. எங்க பார்த்தோம்? துவயாதிகாரத்துல ஸ்ரீமன் நாராயண கரணம் சரணம் பிரபத்தியங்கிற முதல் வாக்கியமாகிற முதல் கண்டமாகிற அந்த உபாய கண்டத்துல அங்கங்களோடு கூடியிருந்த அங்கியான பரசமர்ப்பணமானது இந்த உபாய வாக்கிய கண்டத்தில் சொல்லப்பட்டது. அதுல
ஆனுகூல்ய சங்கல்பமும் பிராதிகூல்ய வர்ஜனமும் எங்க விவக்ஷிதம்னு கேட்டா ஸ்ரீமன் நாராயணன் இந்த சப்தத்துல ஔச்சித்யத்தாலே ஆனுகூல்ய சங்கல்பமும் பிராதிகூல்ய வர்ஜனமும் விவக்ஷிதம். ஏன் ஆனுகூல்ய சங்கல்பம் எங்கன்னா நாராயண சப்தத்தில், பிராதிகூல்ய வர்ஜனம் எங்கன்னாக்க ஸ்ரீமத் சப்தத்தில். என்ன தாத்பரியம் கேட்டா நாராயண சப்தமானது சர்வ சரீரி சூத்திரியம் இல்லையா, அந்த ஸ்ரீமத் சப்தமானது சர்வ சுவாமித்துவத்திலையும் தாத்பரியம். நம்ம ஞாபகப்படுத்தி பார்த்தோம்னா ஸ்ரீமான் சப்தத்துக்கு சர்வ சுவாமி அப்படின்னு, நாராயணன் சப்தத்துக்கு சர்வ சரீரின்னு இல்லையா. பகவான குறிக்கக்கூடிய நாராயண சப்தம் சர்வ சரீரியான சப்தத்துக்கு தன்னுடைய பாக்கி சர்வத்தையும் தனக்கு சரீரமாக உடையவன் அர்த்தம். நாமெல்லாம் அவனுக்கு சரீரம் சொன்னாக்க சரீரமானது சரீரியான ஆத்மாவுக்கு அனுகூலமாகவே வர்த்திக்கக்கூடியதான அப்படின்னால நாராயண சப்தத்துல ஆனுகூல்ய சங்கல்பம் விவக்ஷிதம் ஔச்சித்யாது. அடுத்தபடியா ஸ்ரீமத் சப்தம் இருக்கு இல்லையா, ஸ்ரீமத் சப்தத்துக்கு சர்வ சுவாமி அப்படின்னு அர்த்தம். பிருத்தியனானவன், சுவாமிக்கு பிரதிகூலாச்சரணம் பண்ண கடவன் அல்லாம அப்படிங்கிற காரணத்தால அதனால நாராயண சப்தத்துக்கு சர்வசேஷி சர்வசரீரி அப்படின்னு அர்த்தம். அதனால்தான் இல்லையா சர்வநாதகா அப்படின்னு அர்த்தம். ஸ்வேதர சர்வ சப்தத்துக்கு தன்னுடையதான பாக்கிய சர்வருக்கும் இல்லையா ஸ்ரீவித சேதனர்களுக்கும் இல்லையா நாதகா அப்படின்னா இல்லையா எல்லோருக்கும் சேஷியாக எல்லாருக்கும் சரீரியாக இருக்கிறவன் நாராயண சப்த. நாராயண சப்தமானது சர்வசேஷித்துவ சர்வ சுவாமித்துவ சர்வ சரீரித்வாதிகளுக்கு அபிச்சா ஆச்சா இல்லையா. அது ரெண்டாவது பாசனம் சர்வாதிகி சர்வநாதா. அடுத்தது நாரணன் முழுவேல் உலகுக்கும் நாதன் வேதமயம் காரணம் கிரிசை கர்மம் இவை முதல் வனந்தை சீரணங் அமரர் விதத்த பல பிறர் பலரும் தொழுதே தனிந்து வாரணத்தை மறுப்புசித்த பிரான் என் மாதவனே என்று. நாரணம் இப்ப சர்வநாதகாங்க சப்த சுவாமி இங்க நாட்ட சப்தத்துக்கு அர்த்தம்லாம் நாராயண சப்த பரியாயத்தில் இருக்கட்டும். சுவாமி இங்க பாசுரத்தை எங்க எடுத்திருக்காருன்னா நாரணம் முழு ஏழுலகுக்கும் நாட்டம். முழு ஏழுலகுக்கும் சர்வ சப்தம். முழு சப்தமானது அசங்குச்சிதமாக இந்த பிரகதி மண்டலத்தில் உள்ளதான சர்வ ஜந்துக்களுக்கும் நாதம். நாரணம் முழு வேறுகளுக்கும் நாதம். எவன் நாராயண சப்த வாக்கியனோ அவன் தான் இந்த பிரகிருதி இந்த பிரம்மாண்டத்தில் உள்ள பிரம்மாதி ஸ்தம்ப பரியந்தமான சகல ஜந்துக்களுக்கும் நாதம். ஆக நாராயணன் சப்தத்துக்கு சர்வநாதகா அப்படிங்கிறது அபிக்யா. ஏன் நாரணம் முழு வேறுகளுக்கும் நாதம். நாரணம் தான் முழு வேறுகளுக்கும் நாதம். வேறம் இல்லைங்கிறது எப்படி தெரிஞ்சு உங்களுக்கு? வேதமயம். இது சுதியினால பிரதிபாத்தியமான விஷயம். வேதமயம்னா சுதியிலே எப்பவும் சப்தமானது அர்த்தத்தான் நிறைவடைகிறது. சப்தத்துக்கு எது நிறைவு கொடுக்கிறது? அர்த்தம். வேதத்துக்கு பூர்த்தியை கொடுப்பது. வேதத்துக்கு பொருளாகும். வேதம் சப்தமாகவும் தானதுக்கு பொருளாகும் என்று வேதத்துக்கு பொருள் வேண்டுகிற வேதத்துக்கு நிறைவு உண்டாக்குகிற வேதமயம். நாரணம் பேர் அவன் யார்? முழு வேறுகளுக்கும் நாதம் சர்வநாதா. அதுக்கு என்ன பிரமாணம்? வேதமயம். காரணம் கிரிகை கர்மம் இவை முதலா. ஏன் காரண பதார்த்தம் கிரிகை. கிரிகைக்கு தமிழ்ல இது ஆரிய சிதை கிரியை அப்படிங்கிற சப்தமானது. கிரியைங்கிற ஆரிய சொல்லானது சிதைக்கு தமிழ்ல கிரிகை அப்படின்னா காரணம் கிரிகை கர்மம் இல்லையா. கர்மம் அப்படின்னாக்க ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் கிரியா. கர்மன்ற சப்தத்துக்கு கிரியைக்கு ஆப்ஜெக்ட் தான் கர்மம்.
கிரியத இது கர்மா. எது செய்யப்படுகிறதோ அது கர்மா. சாதாரண லோகத்தையும் சாஸ்திரத்தையும் நம்ம கர்மாங்க சேர்ந்தது கிரியையாவே வச்சுன்னு அர்த்தம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். கர்மானாக்க நல்ல கர்மா அப்படின்னு நல்ல செயல், கெட்ட கர்மான கெட்ட செயல் அப்படின்னு சொல்லிருக்கோம். வாசுந்த கர்மாங்கிற சத்தத்துக்கு எது செய்யப்படுகிறதோ செய்யப்படு பொருள் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் கர்மா. அதனால்தான் இரண்டாம் வேற்றுமைக்கு கர்மகாரகம்னு பேர். அப்ஜெக்டிவ் கேஸ் இருக்க ராமஹா ராவணம் அவதி, ராவணனை கொன்றான் அப்படின்னாக்க கொன்றான் கிரியைக்கு எது ஆப்ஜெக்ட்னா ராவணன். எதன் மேல இரண்டாம் வேற்றுமை இருக்கோ அதான் ஆப்ஜெக்ட். அதனால்தான் இரண்டாம் வேற்றுமைக்கு அப்ஜெக்டிவ் கேஸ் இருக்கே, அது கர்மகாரகம்னு பேர். இப்போ காரணம் கீரிசைனா கிரியை கர்மா, இது மூன்று அடங்கினதுதான் எல்லா செயல்களும். காரணம் கிரிசை இல்லையா கர்மம் என்று இவைகள் எல்லாவற்றுக்கும் முதல்வன் இல்லையா. இவை எல்லாத்துக்கும் முதல்வன் தான் அர்த்தம். எல்லா காரண பதார்த்தங்களும் அவனை முதன்மையாக கொண்டது, எல்லா கிரியைகளும் அவனை முதன்மையாக கொண்டது, எல்லா கர்மங்களும் அவனை முதன்மையாக கொண்டது. காரணம் கிரிசை கர்மம் இவைகளுக்கு முதல்வன், இவை முதல்வன் இல்லையா. இவைகளுக்கு முதல்வனாக இருக்கிறனா அப்படின்னு கேட்டா இல்லையா, அது காரணம் இல்லையா கிரிசை கர்மம் இவைகளுக்கு முதல்வன் என்ற எந்தை என்பதனால தனக்கும் அவனுக்கு உள்ள சம்பந்தத்தை இல்லையா, காரணம் கிரிசை கர்மம் இவை முதல்வன்கிறதுனால பரப்பமும் எந்தை என்பதனால அவங்க சௌலபியம். இப்படிப்பட்டவன் எனக்கு யாரோ இல்லை, எந்தை எனக்கு பிதா. நாரணம் முழுவேறு உலகுக்கும் நாதன் வேதமயன். காரணம் கிரிசை கர்மம் இவை முதல்வன் எந்தை. சீரணங்கு அமரம் பிறர் பலரும் தொழுதேத்த நின்ற சீரணங்கு இல்லையா அமரர் பிறர் பலரும் ரெண்டு விதமா. சீரணங்கு சீர் அப்படின்னா பெரிய விராட்டியம். ஸ்ரீ சப்தத்தினுடைய தமிழ் தான் சீர். அணங்குனாங்க மற்றும் உள்ள விராட்டிமார்கள். அமரர் அப்படின்னா நித்திய சூரியர்கள். சீரணங்கு அமரர் இல்லையா பிறர் மற்றும் உள்ள முக்தர்களும் இங்கு உள்ளதான இல்லையா விவக்திதர்களும் இவர்கள் எல்லாம் பலரும் தொழுது ஏத்த நின்ற பிரான் என் மாதம். இந்த தொழுது ஏத்த நின்றது பிரான்ங்கிறதோட அண்மை. பெரிய பிராட்டியாரும் மற்றுமுள்ள பிராட்டிமார்களும் அமரர்களான நித்திய சூரிகளும் இந்த லோகத்தில் உள்ள தனகாதிகளான விவக்சிதர்களான மகா ஞானிகளும் இவர்கள் பலரும் தொழுது ஏத்த நின்ற பிரான். இவர்கள் தொழுது ஏற்றி நிற்கும்படி என்ன காரியம் செய்தான்? அவன வாரணத்தை மறுப்பு சித்த பிரான். கோலையா பீடத்தினுடைய இல்லையா தண்டத்தை முறித்து அதை கொண்டது. வாரணத்தை மறுப்பு சித்த பிரான் என் நித்திசூரியெல்லாம் இருக்கா இல்லையா, அவர்களும் அந்த பெருமாளை ஒரே மாதிரி பார்க்கும்போது ஏதாவது அடையாளம் சொல்லணும்னாக்க இங்கே கிருஷ்ணாவதாரத்தை அடையாளத்துக்கு தான் பெருமாள் அடையாளம் சொல்லுவாங்க. வீட்டிலிருந்து ஏழுலகும் தனிக்கோல் செல்ல வீதின் சீர் ஆற்றல் மிக்க ஆளும் அம்மானை வெம்மா பிளந்தான் தன் தோற்றி என்ற கைகளார தொழில் சொல் மாலைகளை ஏற்ற நோக்கேற்கு இது என்ன குறை எழுமையுமே 455 வாழ்வு இல்லையா. வீட்டிலிருந்து ஏழுலகும் தனிக்கோல் செல்ல வீதில் சீர் ஆற்றல் மிக்க ஆளும் அம்மான். வீட்டிலிருந்துனால நிச்சயம் ஊதி வீட்டிலிருந்து இருக்குமா இருந்துனாலே உட்கார்ந்து இருக்கணும். இருந்துனாலே நின்றான் இருந்தான்
கிடந்தார் கிடம் மாமரையாவது நீர்நிலையேன்னு நின்றான், இருந்தான், கிடந்தான், நடந்தான். இல்ல இருந்தான்னாலே பிரான் இருந்தனை காட்டின. வீட்டிலிருந்து வீட்டிலிருந்து லோகத்துக்கான வீட்டிருக்கிறாருனாக்க உட்கார்ந்துருக்கான்னு அந்த அது மாதிரி சாஸ்திரத்தை சொல்லும்போது ஒரு எழுத்து கூட வியர்த்தமாக கூடாது. இல்லையா இருந்து சொல்ல வேண்டியது வீட்டிலிருந்து சொன்னாக்க இல்லையா எவ்வளவு வியர்த்தமா இருக்கு பொருள். அதனால நான் வீட்டிலிருந்து தன் வீடு தோற்றை இருந்து மற்றவர்களோடு தனக்குள்ளதான வியாபுத்தி நல்லா தோன்ற முடியாது. வீடு தோற்றை இருந்தால் தான் வீட்டில் கேட்க வந்துருக்காரு. மற்றவர்களோட தனக்குள்ளதான வியாபுத்தி நன்கு தோன்ற முடியாத உட்கார்ந்து இருக்கிற இடத்துல இவன் தான் சர்வசேஷி. இவனை தவிர மற்றவர்களெல்லாம் சேஷபூதர்கள், இவன் தான் சேஷிங்கிறதான் இவனுடைய வீடு, இவனுடைய வியாபுத்தி. அந்த வியாபுத்தி நல்லா தோன்று மாதிரி இருக்கும். வீட்டிலிருந்து 7 உலகம் இல்லையா தனிக்கோல் செல், தனிக்கோல் தான் இருக்கும், கோல்னா செங்கோல், தனிக்கோல் தான் இருக்கும் இல்லையா பிரகாசம் இல்லையா செங்கோலுக்கு இல்லையா நிகழ்ந்த தன்மையாகுதுன்னு கேட்டாக்க மற்றவர்களுடையதான சாசனத்தை போல எம்பெருமானுடைய சாசனத்தை யாராலும் மீற முடியாது. யாராலும் அனதிலங்கனியமான சாசனமா தனிக்கோல். அந்த தனிக்கோல் செல்ல வீவில் சீர், வீவுன்னு முடிவு, வீவில் சீர முடிவற்றதான கல்யாண குணங்களை உடையவனாக இல்லையா வீட்டிலிருந்து 7 உலகம் தனிக்கோல் செல்ல வீவில் சீர் ஆற்றல் மிக்க ஆளும் அம்மா இல்லையா. நமக்கு இது மாதிரி சொன்னா புரியுது, நித்திய சொல்லுக்கு புரியாது. அவனையே தினம் பார்த்துட்டு அப்படின்னால அதனால அவன் பிரம்மா பிளந்தான் தன்னை. கீழே போய் இந்த கேசியை சம்ஹாரம் பண்ணிருந்தாலும் இந்த கேசி குதிரையினுடைய வாயில கையை இட்டு அதை பிளந்து போட்டானே அவன் சொன்னா ஆஹா அப்படிங்கிற. ஏன்னா நமக்கு அதை பார்த்து அதுல நாட்டம், அவர்களுக்கு இக்கரைக்கு அக்கறை பச்சை. நமக்கெல்லாம் பலவரான் தான் பிராப்தியம் தான் இருக்கு. அவர்களுக்கு இங்க வந்து பசு குத்துனான கண்ணம் தான் பிராப்தியமா அவர்களுக்கு ஒன்று. அதனால சீரனங்கு அமரர் சிலர் பலரும் தொழுது இல்லையா பெரிய பிராட்டியாரும் பிராட்டிமார்களும் இல்லையா நித்திய சூரிகளும் எல்லாம் இல்ல திரள் திரளாக பலரும் எல்லாரும் தொழுது ஏற்ற நின்ற பிரான். அப்படி என்ன சாமி பண்ணாங்க திறன் தொழில்னா வாரணத்தை மறுப்பூசிட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட பிரான் இதுதான் நாராயண சப்தத்துக்கு அர்த்தமாக சர்வநாதா. சர்வாதிகி சர்வநாதா. அடுத்தபடியா திரிபுவன ஜனனி வல்லபகா இல்லையா. திரிபுவன ஜனனி அப்படின்னாக்க 3 லோகங்களுக்கு தாய் இல்லையா. திரிபுவன இல்லையா திரயாணாம் புவனானாம் ஜனனி. 3 உலகத்தின் தாயானவள் பெரிய பிராட்டியார், அவளுடைய வல்லபகா. வல்லபகா அப்படின்னா பத்தி, வல்லபா அப்படின்னா பத்தி. ஆகாரத்வய சம்பன்னா அரவிந்த நிவாசி அசேஷ ஜெகதீஷித்ரி வந்தே வரத வல்லபா. வல்லபா அப்படின்னாக்க பத்னி. இது அம்மாளுடைய ஸ்லோகம், ஸ்லோகியில சேர்த்து அனுசந்திக்கிறது. இது நடாவூர் அம்மாளுடைய ஸ்லோகம். இது இருக்கா. அது மாதிரி பகவானு இல்ல ஸ்ரீவல்லபா இல்லையா குணகண ஸ்ரீவல்லபா அப்படின்னா வல்லபா பெரிய பிராட்டியாருக்கு பத்தின்னு. அதனால வல்லபகா வல்லபகான பத்தி. யாருக்கு பத்தி? திரிபுவன ஜனனி வல்லபகா இல்லையா. 3 உலகத்துக்கு தாயாக இருக்கிற பெரிய பிராட்டியாருக்கு நாயகன். சர்வாதிகி
சர்வநாதா திரிபுவன ஜனனி வல்லபகா இது துவாதசாக்கியாதி ஊச்சே. இது துவாதசாக்கியால 3வது ஆக்கியா இல்லையா? இது மாதவன் என்ற சப்தத்துக்கு. மாதவன் மான பெரிய பிராட்டியார், தவஹான அவளை தரிசின்றது இல்லையா? மாதவ மாங்கிறது பெரிய பிராட்டியாருக்கு வாக்கரசம். மாதவஹான மாதவ சப்தத்துக்கு நிருப்தி ஆழ்வார சாட்சிருக்கார். என்ன மானே நோக்கி மடவாளை மார்பில் கொண்டாய் மாதவா உனே சிறைய மண்டைவில் நிறத்தில் தெரித்தாய் கோவிந்தா வானார் சோதி மணிவண்ணா மதுசூதா நீயருளாய் உன் பேனே மலரும் திருப்பாதம் சேருமாறுகிறே. சொல்லும் போதே இல்லையா? எப்படி சொல்லும் போது ஆசையா இல்லை வாசத்துல? அதனால மாதவானா என்ன அர்த்தம்னா வேற எங்கேயும் புத்தம் பார்க்க வேண்டாம். ஆழ்வார மாதவ சப்தத்துக்கு அர்த்தம் சொல்ல. மானை நோக்கி மடவாளை மார்பில் கொண்டாய் அதையவ மாதவா. அதனாலதான் மாதவன். மாதவன் என்றதே கொண்டு என்னை இனி பார்ப்பட்டது யாதவங்களும் சேர்குறையன் என்று சேர்ந்து என்னுள் புகுந்திருந்து சீதவன் கெடுக்கும் அமுதம் செந்தாமரை கண் குன்றம் கோதவமில் என் கண்ணல் கட்டி எம்மான் என் கோவிந்தனே. இவன் பண்ண உபகாரங்களை சொல்றார். என்னன்னு என்னை இனி இப்பாற்பட்டது இல்லையா? அதாவது எம்பெருமானிடத்திலிருந்து பிரிவுபட்டு நெடுந்தூரத்தில் கிடந்த எண்ணெய், அப்பால் கிடந்த எண்ணெய் இப்பால் பட்டது. சுலபமான தண்டனை. இனினாக்க இல்லையா, நான் எப்பொழுது மாதவன் சொன்னேனோ அந்த கணம் தொடங்கி இனிங்கிறதானது ஆனந்தரியம் இல்லையா? எதுக்கு அனந்தரம்? மாதவன் என்றேனே ததனந்தரம். மாதவன் மாதவன் என்றதே கொண்டு, என்றதேங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் கேட்டாக்க அந்த வார்த்தையால் சொன்னது. மாதவன் சத்துக்கு அர்த்தம்னா எனக்கு தெரியாது. மாதவன் சப்த மாத்திரத்தை சொன்னேன். அது என்ன? ஆஹா, இந்த சப்தத்தினுடைய அர்த்தம் ஞாபகத்தை தெரிந்து இவன் இது சொல்லுவதே அது அவன் சந்தோஷம். மாதவன் என்றதே கொண்டு என்னை இனி பார்த்துட்டது இல்லையா? என்னைன்னு இருந்தோம் அனாதிகாரமா இந்த சம்சாரத்துல இல்லையா பொழுது கிடைத்து போன எண்ணெய் இல்லையா, எல்லா விதத்திலும் அழிக்கப்பட்ட எண்ணெய் இனி இதுக்கு பிற்பாடு இல்லையா காலத்தத்துவம் உள்ளளவும் இப்பாற்பட்டது அப்படின்னா இல்லையா, தன் திருவிழிகளை விட்டு அப்பாற்படாதபடி என்னை இப்பார் கொண்டது. மாதவன் என்னதே கொண்டு என்னை இனி இப்பாற்பட்டது யாதவங்களும் சேர்குடையன் என்று இரண்டு அர்த்தம் இருக்கு. யாது அவங்களும் சேர்குடையன் என்று. அவன்னாக்க பாப்பங்கள் தோஷங்கள். இவர்கிட்ட யாது அவங்களும் சேர்குடையன் என்று. யாதுன்னா எத்தகையதான பாப்பங்களும். இவன் எந்த கணத்தை மாதவன் என்று சொன்னானோ அந்த கணத்திலேயே இவருடையதான உத்தராகங்களுக்கெல்லாம் அசேஷம், பூர்வாகங்களுக்கெல்லாம் விநாசம். யாது அவங்களும் இவனை சேர்குடைய, இவனை சேர கொடுக்க மாட்டேன் என்று. யாதவங்கிறது யாது அவம் அல்லது யாதவம்னா எப்படிப்பட்ட தவமும் இல்லையா. இவன் இனி மாதவன் என்று சொன்னதுக்கு மேல மாதவன ஸ்ரீமன் நாராயணன் சொன்னோம். துவயமந்திரத்துக்கு துவயமந்திரத்துக்கு இது வாசக சந்தம். இதை கொண்டு என்ன சரணாகி பண்ணவனுக்கு யாது தவங்களும் மேல் யாதொரு உபாயங்களும் இவனுக்கு சேரக்கூடாதபடி உபாயாந்தர அபேட்சை இல்லாமல் இவன் சொன்ன இந்த உச்சி மாத்திரத்தை கொண்டு யாதவங்களும் சேர்படையன் என்று என்னுள் புகுந்து இருந்து தீதவன் கெடுக்கும் அமுதம், தீது அவன் கெடுக்கும் அமுதம். தீது அவன்
ரெண்டு இருக்கு இல்லையா? தீது என்பதாவது செய்தியினால் வரக்கூடியது, அவம் என்பதாவது சுபாவத்தாலே வரக்கூடியது. ஒருத்தருக்கு ரெண்டு விதமான தோஷம் இருப்பாங்க. ரெண்டு விதமான தோஷங்கள், ஒரு விதமான தோஷம் இவன் செய்த செய்கையினால் வரக்கூடியது தோஷம். இன்னொன்னும் அவம் என்பதானது சுபாவ சித்தமான தோஷம். சுபாவ சித்தம் உற்பத்தி சித்தம். சுவாமி ஒரு சண்டாளன் இருக்கான் இல்லையா? அவன் பிறப்பு அவன் செய்கிற காரியம் தீது. அவனுக்கு தீது அவன் ரெண்டு இருக்கு. அவன் சரீரமே அசுத்தம் இல்லையா? அவனுடைய சர்வமும் அசுத்தம். அது அவன் செய்கிற காரியங்கள் எல்லாம் தீது. எல்லாத்தையும் பிராணிகள்லாம் இருந்து பண்ணி அவரெல்லாம் கொண்டு உயிர்ந்து விசாதி. பிராமணன் இருக்கான், அவன் கெட்ட காரியங்களா சேர்க்கிறான். அவன் இந்த சண்டாளன் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் செய்யறான். ஆனா இவனுக்கு இல்லையா அவம் இல்லை. அதாவது இந்த சுபாவ பிரயுக்தமான தோஷம் இல்லை. இவன் சுபாவம்னா சரீரம். இவன் சரீர இந்தியாதிகள் எல்லாம் சாத்விகமானது. ஆனா இவனுடைய காரியங்கள் எல்லாம் ஆசுரம் பாவம் இல்லை. ஆசுரம் பாவம்னா ஆசுர சுபாவம். இவனுக்கு சரீர இந்திரியாதிகள் எல்லாம் சாத்விகமாக இருக்கு. ஏன்னா பிராமண சரீர இந்திரியாதிகள் இல்லை. ஆனா இவன் மேற்கொண்டு பிரவೃத்திக்கு ஹேத்துவானவர்கள் எல்லாம் பாப்பங்களா இருக்கு. அதனால தன்னுடைய பிரவೃத்தியினால வரக்கூடியது தீது, தன்னுடைய சுபாவத்தால் வரக்கூடியது அவம். நாம் தீது அவம் ரெண்டு இருந்தது. என்னுடைய தீது அவம் இலை இரண்டையும் கெடுத்த தீது அவம் கெடுக்கும் அமுதம். தீதவன் கெடுக்கும் அமுதம் செந்தாமரை கண் குன்றம் கோதமில் என் கற்ற கோதவமில் கோதவம் இல்ல தோஷம் கோது அவம். முதல்ல யாது அவம், அப்புறம் தீது அவம், அப்புறம் கோது அவம். கோதுன்னு குறையற்றதான தோஷமற்றதான என் கண்ணல் கட்டி. கண்ணல் கட்டினா என்ன? கருப்பஞ்சாறு காய்ச்சின கட்டி கண்ணல். அந்த கண்ணல் கட்டிக்கு தீதும் உண்டாயிருக்கலாம், அவமும் உண்டாயிருக்கலாம். தீதாவது என்ன? அதுல ஆசிரிய தோஷம், அதுல ஒரு நச்சு கலந்தது, இதெல்லாம் தான் தீது. அவங்க அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லை சுவாமி. அது அவன் கோதுங்கிறது என்னன்னு கேட்டாக்க, அது மீதான அதுல ரசம் அப்படியே இருக்கும். ஆனா அதுல தோஷங்கள் உண்டாயிருக்கு, அது அவன். கோதுங்கிறது என்னன்னு கேட்டா அதனுடைய ரசத்துக்கே விசேஷத்தை இந்த கண்ணல் கட்டி அந்த கருப்பஞ்சாற்று காஞ்சி வெள்ளமாகும் போது என்ன ஆகும் கேட்டாக்க, அதுக்கு நடுப்புற மாட்டினதான தூசு துரும்பெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் அந்த வெள்ளத்தை கடிக்கும் போது அது கொஞ்சம் உப்பு கறிக்கும், கொஞ்சம் பண்ணும். அதெல்லாம் அந்த கண்ணல் கட்டி இருக்கு போது. சைந்தவகன அனந்தரோ அபாக்கிய ரசகன ஏவ
ஏவம் வாரேயம் ஆத்மா அனந்தரோ அபாக்கியா விஜயான கன ஏவ அப்படின்னு பிரதான சொல்றது. இந்த ஆத்மா ஆத்மஸ்வரூபம் இருக்கு. ஆத்மா உள்ளும் புறமும் வியாபர்த்தி இல்லாமல் முழுக்க விஜயான கன ஏவ அனந்தரா அபாக்கியா உள்ள விஜயானம்ங்கிறதானது ஸ்வரூப ஜானம், வெளியில பாக்கிய வெளியில விஜயானம்ங்கிறதான தர்மபூத ஜானம். இப்படி அனந்தரா அபாக்கியா உள்ளன் இல்லாமல் புறமன் இல்லாமல் இல்லையா உள்ளும் புறவுமாக விஜயான கன ஏவ ஏன் முழுவதும் அப்படியே விஜயானம் தான். வேற ஒரு வசூனுடையதான சம்பந்தம் இது கிடையாது. இருக்கு இருக்கு விஜயான கன ஏவ. இதுக்கு திருஷ்டாந்தம் ஸ்ருதி என்ன திருஷ்டாந்தம்னா யதா சைந்தவகன. சைந்தவகனா உப்பு கட்டி, சைந்தவம்னா உப்பு, சிந்துனா சமுத்திரம், சைந்தவம்னா சமுத்திரத்தில் உண்டான உப்பு கட்டி. ஏதா சைந்தவகனா உப்பு கட்டியானது அனந்தரா அபாக்கியா ரசகன ஏவ இல்ல உள்ளும் உறவுமாக உப்பை தவிர அதுல வேற எதுவும் கிடையாது. இந்த திருஷ்டாந்தம் எது கொடுக்கும் இல்லையா? ஏதோ இட்டுத சகன அனந்தரா அபாக்கியா இட்டுத சகன ஏவன் இல்ல வெள்ளக்கட்டியானது உள்ளும் புறமும் இல்ல சிதிப்பேயாக இருக்கக்கூடியது போல அப்படின்னு ஏன் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னா இருக்காது. ஆமா, இப்ப எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் வெள்ளக்கட்டிக்குள்ள ஒரு துரும்பு மாட்டினா அது துரும்பாவே இருக்கு. உப்பு கட்டி இருக்கீங்க, அது உப்பு கட்டிக்குள்ள வேற ஏதாவது ஒரு விஜாத்தியமான ஒரு பதார்த்தம் உப்பு கட்டிக்குள்ள மாட்டினா அது உப்பா ஆயிடும். உடனே உப்புக்கு மட்டும் அந்த சாமர்த்தியம் உண்டு. அதனாலதான் நம்ம கனனம்னு பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டாக்க உப்பை கொட்டிட்டு அதுக்கு மத்தியில இந்த சரீரத்தை வச்சிருக்கோம். இந்த மாற்றம் இது அப்படியே அந்த உப்பானது அந்த சரீரம் போது சாப்பிட்டு உப்பாவே ஆயிடும். இல்ல அந்த கிறிஸ்துவெல்லாம் போயிட்டாருன்னா 10 நாள் கழிச்சு வெட்டி எடுக்கலாம். அது உள்ள அப்படியே அழிச்சு இருக்கும் இல்லையா? நம்ம பண்ற கண்ணனத்துல அப்புறம் அந்த சரீரத்தை கழுவி முடியாது, அப்படியே அது உப்பாவே ஆயிடும். அதுதான் அதனாலதான் சைந்தவகன ரசாயனம் கொடுக்குது, திருஷ்டாந்தம் கொடுக்குது. இட்டுத சகன திருஷ்டாந்தம் கொடுக்குது. ரொம்ப அழகா பாக்கியா சாதிக்கிறார். அதனால போது அவமில் என் கண்ணல் கட்டி அவம்னா அந்த கரும்பு பயிர் பண்ணப்பட்ட இடம் அசுத்தமான இடம் இல்லையா? அது பிழிஞ்சு காய்ச்சின பாத்திரத்துடைய தோஷம், அதுல இல்லையா அதுல உண்டாக விஷங்கணங்கள் தான், அதெல்லாம் அதுல உள்ள அவம். போதுங்கிறது என்ன? இது எதுவும் இல்லாட்டா கூட கடைசியில இல்லையா அதனுடையதான மாதுரியம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதுரியத்துக்கு போதாக நடுவில் இருக்கக்கூடிய இது தோஷம் இல்லை. இந்த போதுங்கிறதானது இந்த போதுக்குள்ள இது சாப்பிட்டாலும் ஒன்றும் தோஷம் இல்லை, அது ஒன்றும் அசுத்தி இல்லை. ஆனா ரசத்துக்கு விசேதம் அல்ல. போது அவனின் கண்ணல் கெட்டி எம்மா என் கோவிந்த். இப்போ இதெல்லாம் அவன் பண்ண உபகாரங்கள் என்னென்ன? என்னை இனி இப்பால் பட்டது யாதவங்களும் சேர்குடன் என்று என்னுள் புகுந்திருந்து சீதவங்களுக்கும் அமுதம் செந்தாமரை கண் குன்றம் இல்ல போதவிலும் என் கண்ணல் கட்டி, இதெல்லாம் நான் மாதவன் என்றதே கொண்டு இத்தனையும் பெறுவதற்கு நான் என்ன பண்ணேன்?
மாதவன் வெறும் வார்த்தை மாத்திரத்தால் சொன்னேன். அவ்வளவு பெருமையுடைய மாதவன் என்கிறதான திருநாமத்தை சொல்றார். திரிபுவன ஜனனி வல்லபா. ஆமா, துவாதசாட்சாதி. இது மூணாவது பாசுரத்தில். நாலாவது பாசுரத்துல சுவார்த்திதார்த்தி. சுவார்த்திதார்த்தின்னா என்ன அர்த்தம்? தன்னை ஆசிரியக்கூடியவர்களை அர்ச்சிக்கிறார். சரணாகி மன்றத்துக்கு பீப்புள் வாண்டட். சுவாசிதர்களை அர்ப்பிக்கிறோம். நாம எவ்வளவு விஷயங்களை அர்ப்பிக்கிறோம். ஐஸ்வர்யத்தை அர்ப்பிக்கிறோம், கைவல்யத்தை அர்ப்பிக்கிறோம், மோட்சத்தை அர்ப்பிக்கிறோம். இல்ல பகவான் கூட அர்ப்பிக்கிறான். எது நிறைய பேர் வந்து சரணாகி பொண்ணுங்கிறத அர்ப்பிக்கிறாங்க. சுவாசிதார்த்தி இல்லையா? சுவாசிதார்த்தி கோவிந்தன் குடக்கூத்தன் கோவலன் என்றென்றே குளித்து சேரும் தன்னையும் பாடி ஆடத் திருத்தி என்னை கொண்டு என் பாவம் தன்னையும் பார கைந்து எமர் ஏழேழு சிறப்பும் மேலும் தன்மையமாக்கினான் வல்லன் என்கிறான் விட்டுவே. கோவிந்தன் சுவாசிதார்த்திக்கு முதல்ல பதம் போடுறார். என்ன பண்ணினவன்? அந்த கோபஸ்ரீகளுடைய வஸ்திரத்தை அபகரித்தாவது அவர்கள் தன் அஞ்சலி பண்ணணும் வச்சவன். காணி கச்சித்து கடகமலை ஒரு அஞ்சலி யாத்தமான என்ன அஞ்சலி கொண்டு போது யாசித்தான். அந்த சுவாரஸ்யம் சொல்லுங்க. முதல் பதம் கோவிந்தன் போதும். கோவிந்தன் அவர்களுடைய இடையர்களுடைய ஜாத்தியில பிறந்ததால் தான் அவள் குளிக்கிற இடம் வந்து போக முடிஞ்சது. அவளுடைய வஸ்திரத்தை அபகரிச்சு அவளுடைய அஞ்சலியே காட்சி கொண்டிருந்தது. அவர்களுடைய ஜாதியில வேணும் அவருக்கு செய்யற காரியத்துல செய்யணும் இல்லையா? அதுக்காக புறப்பூத்தாங்க. ஏன் கோவிந்தன் குடக்கூத்தன் கோவலன் இல்லையா? கோவலன் என்ன அர்த்தம்? பசுமை வைக்கிறவன். என்றென்றே குனித்து தேவும் தன்னையும் பாடத்தில் இது இந்த உபகாரத்தை பண்ணி இவன் கோவிந்தன் என்பதையும் இவன் குடக்கூத்தன் என்பதையும் இவன் கோவலன் என்பதையும் பாடும்படியாக என்னை திருத்தி கோவிந்தன் என்றும் குடக்கூத்தன் என்றும் கோவலன் என்றும் என்றென்றே குனித்து பாடும்படியாக திருத்தி. எதை பாடும்படியாக? தேவும் தன்னையும் பாடும்படியாக திருத்தி. தேவுங்கிறது பரத்துவம், தன்னைங்கிறது தன்னுடைய சௌலபியம். அதனால பகவானுக்கு பரப்பத்தை காட்டுற சௌலபியம் தான் அவனுக்கு நிஜாந்தரங்க. தேவு தான்ங்கிறது சுலபனா இருக்குது தன்மை. தேவுங்கிறதா பரனா இருக்குது தன்மை. தேவும் தன்னையும் பாட திருத்தி என்னை கொண்டு என் பாவம் தன்னையும், அதாவது பாடியாட திருத்தி என்னை கொண்டு அர்த்தம் என்னை அடைக்கலமாக கொண்டு என்னை சரணாகதி பண்ண வைத்து என்னை ஆசிரியனாக ஆசிரியிக்க வைத்து அதுக்கப்புறம் என் பாவம் தன்னையும் பார கைந்து என்னுடைய அனாதையான பாபங்கள் எத்தனையும் அழியும்படியாக அவைகளை கைந்து எமர் ஏழேழு பிறப்பும் மேவும் தன்மையமாக்கினான். நான் மட்டும் இல்லாம எமரும் ஏழேழு பிறப்பும் பொருந்தி தன் தன்மை உடையவர்களாக ஆக்கினான். இப்படி இல்லையா? முதல்ல என்ன பிடிச்சான்? என்னை அவனை பாடும்படியா திருத்தினான். என்ன பாடும்படியா? கோவிந்தன் குடக்கூத்தன் கோவலன் என்றென்றே குனித்து தேவும் தன்னையும் பாடும்படி என்னை திருத்தி. குனித்துனாக்க சேகித்து
குனித்தல் அப்படின்னாக்க வணங்குதல் என்றென்றே கோவலன் கோவிந்தன் குடக்கூத்தன் கோவலன் என்றென்றே குனித்து தேவும் தன்மையும் பாட திருத்தி என்னை கொண்டு பாடி ஆட திருத்தி என்னை கொண்டு முதல்ல என்னை வசப்படுத்தி என்ன ஆசை என்ன ஆசைக்கு வச்சு என்ன பண்ண அப்புறம் எவர் நிறைய பேர் பிடிக்கணும் தலைவராக இருக்கிறவங்க பிடிக்கணும். அதனால இவர் கூட்டஸ்தரான அப்படின்னால முதல்ல இவரை கோவிந்தன் குடக்கூத்தன் கோவலன் என்றென்றே குனித்து இல்லையா தேவும் தன்னையும் பாடியாட திருத்தி என்னை கொண்டு அதுக்கப்புறம் அது இவர்களெல்லாம் நான் இது எவர்களெல்லாம் அவன் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணும் எனக்கெல்லாம் செய்யணும் இல்லையா இவெல்லாம் என் கட்சியில் எல்லாத்தையும் அழிச்சு வந்துடும் உங்களுக்கு தரேன்னு அதுக்கு என்ன பண்ணா எனக்கு என்ன இன்சென்டிவ் கொடுத்தா என் பாவம் தன்னையும் பாருங்க ஆகவே அனாதிகாலம் உங்களுடைய அத்தனை பாப்பங்களும் அப்படியே போக்கிட்டேன் அவெல்லாம் என் பாவம் தன்னையும் பார கைந்து எமர் 7 பிறப்பும் அவர்கள் மேவும் தன்மையமாக்கினான். அவர்கள் தன்னைத்தவர் வேறொன்று தெரியாதவராக அவர்களை தன்மையமாக ஆக்கினான். வல்லன் என்கிறான். இது ஒருவருடைய வல்லமை, ஒருவருடையதான சாமர்த்தியம் இப்படி இருப்பதே. இதெல்லாம் சுவாசித்த ஆட்சி. இவ்வளவு பேர் தன்னை ஆசைக்கணுங்கிறதா இந்த காரியங்கள்லாம் பண்ண. அவன் ஆசைப்பட்டு தானே எமர் கீழ்மை எமர் 7 பிறப்பும் மேலும் தன்மையமாக்கணும். இப்படி ஆசிரியர்களை எல்லாம் இப்படி குழாமா தன்னை கொள்ள வேணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? இந்த ஆழ்வாரை பிடிக்கணும். இந்த ஆழ்வாரை பிடிச்சி அவருக்கு என்ன பண்ணணும்? முதல்ல வாழ்வார் இவருக்கு மயபம் வெள்ள பண்ணி இவருக்கு நம்ம பூர்ணமா காட்டி நாம கோவிந்தன், நாம் குடக்கூத்தன், நாம் கோவலன் என்றென்றே குறித்து இவரை பாடி ஆடும்படியாக திருத்தி அப்புறம் இவரை கொண்டு அப்புறம் இவருக்கு காலம் தன்னையும் பார செய்து அப்புறம் இவரை கொண்டு எமர் 7 பேருக்கும் மேலும் தன்மையும் ஆக்கினான். ஆஹா, என்ன ஒரு சமர்த்தன்யா வல்லன் எம்பிரான் விஷ்ணுவே இந்தியா குருவனுடைய சாமர்த்தியம் இருந்தவாரே அப்படின்னு கொண்டாடும். ஏன் இதான் சுவாசித்த அர்த்தி, சுவாசித்தர்களை அர்த்திக்கிறவன். அடுத்தது விஸ்வவியாப்தியா அதிதீப்தா. விஸ்வவியாப்தி, விஸ்வம் அப்படின்னா இந்த தன்னொழித்ததான பிரபஞ்சத்தில் உள்ள சமஸ்த பதார்த்தங்கள், அந்த விஸ்வவியாப்தியா சமஸ்த பதார்த்தங்களையும் வியாபித்து அவைகள் அந்தர்யாமியாக நிற்பதால் வந்த தீப்தி, தீப்தின பிரகாசத்தை உடையவன். விஸ்வவியாப்தியா விஸ்வவியாப்தினாக்க வேதர சமஸ்த பதார்த்தங்களையும் தனக்கு வியாபியமாக கொண்டு தான் வியாபகனாக அவைகளில் வியாபித்து அதனால் வந்ததான பிரகாசத்தை உடையவன். விஸ்வவியாப்தியா அதிதீப்தா. விட்டிலங்கு செஞ்சோதி தாமரை பாதம் கைகள் கண்கள் விட்டிலங்கு கருந்துடர் மலையே திருவுடம்பு விட்டிலங்கு மதியம் சீர் தங்கு சக்கரம் பருதி விட்டிலங்கு முடியம்மா மதுசூதனம் தனக்கே. ஏன் முதல்ல விட்டிலங்குங்கிறத முதல்ல விட்டுங்கிறது மட்டும் விஷ்ணுன்னு அர்த்தம். விஷ்ணுங்கிற சப்தத்துக்கு தமிழ்ல விஷ்ணு. கிருஷ்ணனை கிருஷ்ணன் கிருஷ்ணனே கிருட்டினன். இந்த சகாரோத்திர நக்காரம் இருக்கு இல்லையா, இந்த நக்காரமே கிடையாது, விட்டுணும் சொல்ற கூட இருக்கா. நம்ம முதல்ல பஞ்சதந்திர கதைகளை தமிழ்ல மொழிபெயர்க்கும் போது விஷ்ணு சர்மா அப்படின்னு முதல்ல இதுல மித்ரலாபத்துல பஞ்சதந்திரம் 5 தந்திரம் தெரியுமா? மித்ரலாபத்துல விஷ்ணு சர்மான்னு அது தமிழ்ல
மொழிபெயர்க்கும்போது விட்டு சர்மா அப்படின்னு மொழிபெயர்ப்பாங்க. அனந்தராஜார் ரொம்ப சர்ச்சை நடந்தது ராஜாஜிக்கும் அனந்தராஜாருக்கும். ராஜாஜி விட்டு சர்மான்னு பண்ணலான்னு, பண்ணக்கூடாது விட்டுணு சர்மான்னு தான் பண்ணணும் அப்படின்னு அனந்தராஜார் பட்டம். அனந்தராஜாரும் ஜெயிச்சாரு சில உருட்டி புரட்டி தேவை கொண்டு எல்லாம் நட்டு வருது. கிட்டத்தட்ட 40-45 நன்னூல் சூத்திரங்களை காண்டிகை உரையோடு கொண்டு வந்து அது மீது விட்டு கடைசியில் நான் ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னு ராஜாஜி சொல்லிட்டேன். அனங்கராஜா சொல்றதுதான் சரின்னு விட்டுணுன்னு வேறு. இங்க ஆழ்வார் விட்டுன்னு பிரயோகம் பண்ணியிருக்கிறது ஆழ்வாருடைய சாப்பம் பண்ணி. அதாவது தமிழ்ல எப்படின்னு கேட்டாக்க நாம விட்டுன்னு பிரயோகம் பண்ணக்கூடாது, விட்டுணும் தான் பிரயோகம் பண்ணணும். விட்டுன்னு பிரயோகம் பண்ணதுக்கு காரணம் எதுன்னு கேட்டாக்க சந்தஸ் இல்லைன்னாக்க இது என்ன கண்டிப்பா இந்த பாதுக்கு லட்சணம் வராது இல்லையா? அதனால என்ன பண்ணியாகணும், இல்ல த்விதீயம்னு சாதிக்கா, இல்ல துவைத்தீயக்கேன்னு சாதிக்கிறது. துவைத்தீயக்கே திரைத்தீயக்கேன்னாக்கா அதுக்கு ஒன்றும் தனியாக அர்த்தம் கிடையாது, சந்தோஷத்துக்காக போடுறது. அதனால இங்க விட்டுங்கிற சப்தம் ஆழ்வார் சந்தோஷத்துக்காக பிரயோகம் இருக்கலாம். ஆனால் விட்டுணும் தான். ஒரு 15 வருஷம் மேல 20 வருஷத்துக்கு மேல அரியனும் அந்த வைணவத்துறைன்னு போட்டுக்கிறத நான் ரொம்ப அப்டேட் பண்ணேன் ஆரம்பத்தில். வைணவம் ஒரு சத்தம் கிடையாது தமிழ்ல. வைணவம் மூங்கி கும்புன்னு இருக்கும். கல்நீர் துறை கரெக்ட், கல்நீர் துறை கலிப்பாவில் துறை நிறை. அதனால வைணவம் சென்னை பகுதியில் வைணவத்துறைன்னு அனங்கராஜாருடைய சதமான உற்சவம். அது அனங்கராஜாருடைய 100வது பிறகு சதம். அப்போதான் வைணவத்துறைன்னு போட்டிருக்கிறது தப்பு அப்படின்னு நிறைய ரைஸ் பண்ணேன் செமினாரில். வைணவத்துறையும் போட்டது தப்பு. வைணவம்ங்கிற சப்தத்துக்கு வைஷ்ணவம்ங்கிறதுக்கு தமிழ்ல வைணவம் சொல்லக்கூடாது, வைஷ்ணவம் தான். ஆழ்வார் அரியக்கட்டு வல்லார் வைஷ்ணவர் ஆழ்கடல் ஞான கொண்டு 5ஆம் திருவாரூர் எங்கனையும் அந்த நீர்கள் என்னை மணிவதனியர் நங்கள் போல திருக்குறுங்குடி நம்பியை நான் கண்ட பின் தங்கினோடும் நேமியோடும் தாமரை கண்களோடும் செங்கனிவாய் நம்பினோடும் செல்கின்ற நெஞ்சமே கடைசியில நிறைய நண்பர்கள் நாடி நண்புருகு கிடவோடும் குறிக்குழாயினத்து அரிய கத்து வல்லார் வைஷ்ணவர். ஏன் ஆழ்வாருக்கு அதிகத்து வல்லார் வைணவர்னு பதம் பிரயோகம் பண்ண தெரியாது? அது மாதிரி பெரியாழ்வார் பிரயோகம் பண்ணும்போது வன்மையாவது உன் கோவிலில் வாழும் வைஷ்ணவன் என்னும் வன்மை கண்டாயேன்னு. உன் கோவில் வாழும் வைணவன் என்று வன்மை, ஏன்னா வைணவன் தமிழ் கிடையாது, சப்தம் தோஷம் இருக்கு. அதனால வைஷ்ணவன் போட்டா அது சரியா இருக்காது. அதனால டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் வைஷ்ணவிசம்னே போடணும். வைஷ்ணவத்துறைன்னு தான் பண்ண முடியும், வைணவத்துறைன்னு அந்த பதம் தப்பு. ஒரு 6 மாசத்துக்கு கீதாச்சாரியன்னு சம்ஸ்கிருத வெறியர் என் பேரு எம்ஏவி. அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டார். அப்போலாம்
சம்ஸ்கிருத வெறியர், வடமொழி வெறியர்னு வைணவத்துறை தமிழ்ல பேருக்கு பிடிக்கல, வைஷ்ணவத்துறைன்னு வைக்கணுமா? அதுக்கு என்ன ஒரு வடமொழி வெறியர் இருக்கு. ஏன்னா அந்த வைணவத்துறைன்னு அவர் தான் டிசைன் பண்ணார் அந்த பேரை. அது கூடாதுன்னு சொன்னா ரொம்ப கோபம் இருக்கு. ஒரு 6 மாசம் இந்த 50 சீட்டர் அதனால கோபம் வைணவத்துறை தான். இங்கிலீஷ்ல வைஷ்ணவிசம் டிபார்ட்மெண்ட் சொல்றோம். அவெல்லாம் இதை படிக்காதவங்க சுவாமி. இவெல்லாம் பல்கலைக்கழகத்தில் எவ்வளவு தமிழ் எவ்வளவு சம்ஸ்கிருதம் வாசிக்காத வரலாம். அவன் எவ்வளோ ஆந்திரம் ஏதோ வச்சுருப்பான், வேணும் வைக்கிறான், என்ன சொல்லிட்டு போறான். திருப்பதியே இப்ப என்னாச்சு? விட்டு இல்லையா? விட்டுக்கு சொந்தமானது கீழ்பாசல் வல்லன் என்கிறான். விட்டுவே இலங்கு செஞ்சோதி தாமரை பாதம் கண்கள் கைகள். இலங்குனாக்க நன்கு பிரகாசிக்கிற ஜோதி. இலங்குன்னா இல்ல இலங்குவது விளங்குவதெல்லாம் இல்ல. இலங்கு ஜோதி தாமரை பாதம் கண்கள் கைகள் கைகள் கண்கள் இல்லையா? விட்டு இலங்கு கண்குட. இந்த விட்டு விஷ்ணுன்னு அர்த்தம் இல்லை இல்லையா? விட்டு இலங்குன்னா இன்னும் அதற்கு மேல ஒன்று 100 எண்ணிட்டோ 100 விட்டு 100க்கு மேல போகும். 1000 என்ன 1000 விட்டு விட்டுன்னா அதுக்கு மேலன்னு இருக்கும். விட்டுக்கு சாதாரண விட்டு அதை விட்டு அதை விட மேல போகும் அப்படிங்கிற விட்டு. கண்பாதம் கைகள் கண்கள் அதை விட்டு அதுக்கு மேலே இல்லையா? இலங்கு கருஞ்சுடர் திருமல் மலையே திருவுடம். இலங்கு கருஞ்சுடர் மலை கருப்பதான இல்லையா? மாணிக்கம் போல பிரகாசத்துக்கான மலை இருக்கே, அந்த மலையே திருவுடம். ஏன் அதுக்கப்புறம் இலங்கு அதையும் விட்டு இலங்கு சீர் அதனுடைய பிரகாசத்தை காட்டு அதிக பிரகாசம் மதியம் சீர் சங்கு சக்கரம் பரிதி. அதை விட்டு இலங்கை எம்மான் மதுசூதனன் தனக்கே விட்டு என்கிற திருநாமம். விட்டு இலங்கு சோதி தாமரை கண்கள் கைகள் தாமரை பாதம் கண்கள் கைகள். விட்டு இலங்கு கருஞ்சுடர் ஜோதி வலையே கருஞ்சுடர் மலையே திருவுடம்பு. விட்டு இலங்கு மதியம் சீ சங்கி சக்கரம் பரிதி. விட்டு இலங்கு முடி அம்மா. எப்படி தன்னுடைய அப்ராக்கிரமான திவ்ய திருமேனியோட அம்மான்னு சொல்ற சர்வசேஷி என்னும் முடியாது ஜகத்தில் உள்ள சகல பதார்த்தங்களையும் தன்னுடைய திவ்யமங்கல விக்கிரகத்தோபாதி சர்வ பதார்த்தங்களையும் உள்புகுந்து பிரகாஷ் வியாபித்திருக்கிற காரணத்தாலே அளவற்ற இலங்கு சோதின்னு சொல்லக்கூடிய அளவற்ற பிரகாசத்தை தீப்தியை உடையவர். இதான் விஷ்ணு சப்தார்த்தம். விஷ்ணு சப்தத்துக்கு வியாப்தின்னு அந்த வியாப்தியினால வந்ததான தீப்தி பிரகாசம் போல இருக்கிறவன் விஷ்ணு. வியாப்தம்னு தாத்து, அதுக்கு மேல கர்த்தரி குணு பிரத்யம் போட்டா விஷ் பிளஸ் குணு விஷ்ணு. இதான் விஸ்வஜீப்தியா விஸ்வவியாப்தியா அதிஜீப்தா விமத நிரசனா. விமதான யாரு? விரோதி. விமத விபக்ஷ சப்தங்கள்னா விரோதிக்கு வாச்சக சப்தம். விஸ்வவியாப்தியா அதிஜீப்தா. ஆமா, அதாவது திவ்யமங்கல விக்கிரகத்தோபாதி தீப்தியை இல்லையா மற்ற வஸ்துக்கள்ல வியாபித்திருக்கிறது. அம்மாங்க சப்தமானது வியாப்தியை குறிக்கும். பிரகாசத்தை விஸ்வவியாப்தியா அதிதீப்தம். அடுத்தது விமத நிரசனர். விமத நிரசனாக விமதான விரோதின்னு. விமத விபக்ஷ சப்தங்களுக்கெல்லாம் விருத்தோத்புல்ல விஷாலாட்சம் விபக்ஷய தீட்சிதம். விபக்ஷான விரோதி.
விமத விபக்ஷ சப்தங்களுக்கெல்லாம் விரோதின்னு இருக்கும். விரோதி நிரசன சமர்த்தம் யாரு? மதுசூதனம். பிரம்மா வேதத்தை இழந்த போது விரோதிகளாகிற மது கைதவர்களை எல்லாம் நிரசித்து வேதத்தை பகவத் விஷயத்துல எங்க மதுசூதன் சப்தம் வந்தாலும் உடனே விரோதி நிரசனசீலம் தான் பார்த்தோம். மதுசூதன்மை என்று மற்றினேன் என்று எத்தாலும் கர்மமின்றி துதிசூழ்ந்த பாடல்கள் பாடியாட நின்று ஊழி ஊழி தோறும் எதிர்சூழலுக்கு இறைத்தோர் பிறப்பும் எனக்கே அருள்கள் செய்ய விதி சூழ்ந்ததால் எனக்கே நம்மா திருவிக்கிரமனையே நான் சொல்றேன். ரொம்ப எதிர்ச்சூழலுக்கு இறைத்தோர் பிறப்பும் எனக்கே அருள்கள் செய்ய விதி. இந்த இடத்துதான் விதிங்கிற சட்டத்தினுடைய பிரவೃತ್ತಿ நிமித்தம் மாறுறது. இதுவரையும் விதி அப்படின்னாக்க பிராரப்த கர்மா அப்படின்னு வச்சுருவாங்க போயிட்டு இருந்து. இப்ப இந்த இடத்துல விதினாக்க பகவானுடைய கிருப்பைன்னு இருக்கும். நமக்கு ஒரு இழிவாக்கினதே அங்க முதல்ல விதினா பிராரப்த கர்மம், பாக்கியம் பிராரப்த கர்மா தானே, சுக்கிருத கர்மா தானே. அதனால பிராரப்தம்னா பாப்பம் மட்டும்னு அர்த்தம் இல்லை, சுக்கிருதம் துஷ்கிருதம் ரெண்டும் பிராரப்தம். பிராரப்தம்னு ஒரு அர்த்தம். இங்க வந்து இங்க அது எப்படி சுவாமி பகவத் கிருபை பிராரப்தம் ரெண்டுக்கும் எப்படி ஏக்க சப்த வச்சிருக்கும்? பிராரப்த கர்மா பகவானுடைய கிருபை ரெண்டுக்கும் ஏக்க சப்த வச்சிருக்கும். ரெண்டும் ஒரே சப்தத்தால் விதிங்கிற ஒரே சப்தத்தால் சொல்றதுனாக்க ரெண்டுக்கும் ஏக்க சப்த வாட்சியத்துவத்துக்கு என்ன சமான நியாயம்? என்ன ரெண்டுக்கும் சாமியம், ரெண்டுக்கும் சாமியம் இருந்தால் தான் ரெண்டுக்கும் ஏக சப்த வாட்சியத்துவம் வரும். இரண்டும் பலன் கொடுக்க தொடங்கினா பின்ன ஈஸ்வரனாலையும் நிறுத்த முடியாது. பிராரப்த கர்மா பலன் கொடுக்க தொடங்கினா எப்படி அதை தவிர்க்க முடியாது? அது மாதிரி பகவானுடைய கிருப்பையும் தன் காரியத்தை செய்ய ஆரம்பிச்சதுன்னா அது பகவானாலையும் தடுக்க முடியாது. தூர பாரிய கணிஷதையா தவ துர்மிவாரான்னு சேவப்பெருமானே ஏழு மோட்டம் கொடுக்க கூடாதுன்னு நீ எவ்வளவுதான் திருடமா சங்கல்பம் பண்ணிருந்தாலும் உன்னுடைய தயையானது இல்லையா, உங்க சங்கல்பத்தையும் மீறி இல்லையா என்ன லாட்சியார் மாதிரி மோசத்துக்கு அழைத்து போகும். இது என்ன பண்ண வேண்டியது இல்லையா? உட்காந்து ஹெல்ப்லெஸ் ஆன்லுக்கு இல்லையா பார்த்து நீர் பார்த்துட்டே உட்காந்துருக்க வேண்டியதான். நல்லா இருக்கட்டும்.